ขอบคุณลูกแนวบางคนทั้งออกเรียได้ในที่นี้วันโจตึกนงประวัติมีนบอกพระจิมจ้าเอเมนประมาณนี้วันป้าปอลหนึ่งประวัติมีนปะปองเอเมนได้จบตรงไวมันตอนรุ่ยปรองได้จีเปรียได้ยืงกำปงแต่เชื่อได้ยืงถวายบงกุมปรองจีเรียงรอทั้งไงนึกนงชีวิตบ่ยืงลูกแนวบางคนเนเปได้ขยมเชื่อพระองค์ตะบงขยมมันสกอลปีระเบียบได้ขยมถวายบงกุมพระองค์ขยมมันสกอลปีระเบียบได้ขยมเตออธิษฐานแต่การพิจิมจ้าหรือก็ขยมอาจยิ่งมาอย่างที่ท่าเพียบได้ซ้อมร่มได้ยืงถวายบงกุมพระองค์ยังโจตะขนงประวัติมีพระองค์ได้ระเบียบไม่ยังอธิษฐานแต่การพระองค์ได้ระเบียบไม่ปรายขยมเมียนจุ่มเนื้อเชื่อเลยพระมจ้าพระเยซูคริสต์ได้พระองค์ได้เชื่อเปรียบันเยียงมอกเลยภายในนี้ให้พระองค์สลันมนุโลกครั้งนะให้พระองค์สกุลนั่นเลยเชิดการนับเป็นแต่ยังเพื่อพิธีกัดนุ่มปังยังเลิกนุ่มปังลางยังออกประคุณพระองค์จมปัวประกายบอประกรีตระบานคติกตัวจมปัวรูปกายพระองค์ตระเก็บไว้ตระเก็บเพื่อบาปได้พรั่วพระองค์จองอายุมีรูปกายได้ละอได้มีสุขภาพละอพระองค์ตระบานกิจการนั่นเลยเชิดการโลหัตบพระองค์ตระบันโฮโดยพรัวอำเภอบาบยืนโลกในบนการสลายบพิจิมจ้าคือตามยะพระเยซูคริสต์ได้เยี่ยงมอกเลยภายในนี้ให้บานสกุลในเลยเชิดการโดยพรัวอำเภอบาบยืนพระองค์สลายมนุโลกครั้งนะเหตุนี้ให้บานเชียพระองค์ประเตียนบัตราแต่มวยเอามอกเลยภายในนี้ดำไปอ่อนแน่นะได้เชื่อเลยพระองค์นั่งเมียนชีวิตให้ชีวิตได้เป็นบริบูรณ์เนี่ยได้เชื่อเลยพระองค์จ้าพระเยซูคริสต์เกเชื่อท่าชีวิตบ่เกเป็นบริบูรณ์เอเมนปนัยดำนาชีวิตบ่ยืงชีเรียงรอทั้งไงเปคลายืงมีอารมณ์ถ้ายืงอัดตอนบริบูรณ์อะไรแม่ได้ดอดยืงตายแต่มีดำเนินการนี้ยืงตายจะมีดำเนินการนู้ยืงตู้สมปองกิจการนี้ยืงตู้สมปองกิจการนู้ยืงมีดำเนินการปนัยเปรียบรรทุบปองดาพระองค์สกุลในเลยเชิดการดำใบยืงรุ่ยอำเปียมเปิดบาปดำใบยืงตัวปอปีบองพระองค์สัพพะไตหนึ่งทั่วกายอาจารย์ในขนมชีวิตบ่ยืงพระองค์สัพพะไตนั่งประเทียนโปในขนมดำนาชีวิตบ่ยืงจีเนได้เชื่อพระองค์ปนัยเปคลาในขนมจัดกำเนิดบ่ยืงในเกิดอัมปีเพียบได้ยืงขวากขาดยืงในเกิดอัมปีเอาไว้มวยได้วิจองในขนมครัวขบาบ่ยืงได้วิเรียแรงอัมปีกิจการระบอบพิจิมจ้าได้จังทั่วกิจการอาจารย์ในขนมชีวิตบ่ยืงแม่ได้ดอดเนเปได้ยังจูบสถานเพียบมวยไปคลาขั้วขบาบ่ยังจับดามเวลจับดามกึดกิจการนี้หนึ่งการลางมีนเอาไว้มวยหนึ่งการลางในขนมชีวิตบ่ยังเพราะนั้นเนเปได้เชื่อเชื่อเลยพระองค์เจียงมาภัยชนามยอมจูบเรื่องกิจการจิตราในขนมดำนาชีวิตบ่ยอมเปคลาปะปวนขั้วขบาบ่ยอมจับดามกึดได้โดยอย่าไว้ได้ขยมครอบกึดปีมนหมอกปนายพระบรรทุบพระองค์บันเล็กในขนมดวงจำเริญจุงจักขยมดำใบขยมกัดเปียไว้เซงได้เชียพระบรรทุบพระเชิมจ้าในขนมสถานเพียบได้ขยมกุมปุงติจูปเตะโลกในบางวันเป็นคลาขั้วกบาบยืงกัดเรื่องแต่ได้ในเป้ได้ยืงจูบสถานเพียบมวยในขนมชีวิตปนายพระองค์สัพพะไตเอายืงบริโภคเอายืงจิตปีจุ่มนองเอายืงมีสุขภาพละอ้อเอายืงตัวในการอาจารย์ในขนมดำนาชีวิตระบายยืงแม่นารอดเปรียบกับปีบานเปรียบยังทานเนเป้ได้ยังเชื่อยังอธิษฐานเนเป้ได้ยังเมียนจุ่มเนื้อยังตัวกาสังกลัวเนเป้ได้ยังเชื่อยังนั่งตัวกาอาจารย์ในขนมดำนาชีวิตบ่ยังก็ได้เป้มวยจุ่มนวลจุ่มเนื้อบ่ยังหาใบโดยเชี่ยจวบในการสังไซในขนมชีวิตบ่ยังหาใบโดยเชี่ยมันประกอบในขนมสถานเพียบมวยนี่ยังจับดามงอยังจับดามซัวสำนัวเจียจรานอัมปีสถานเพียบแต่ยังกำปงแต่ชูปเตะแม่นได้รอดยังกำปงแต่ทัวสังเกรียมนักนองจิมเราจัดบ่ยังหรือก็ยังกำปงแต่ทัวสังเกรียมนักนองจัดกำนัดบ่ยังจีเรียงรอทั้งไงเนเป้ได้ยังเชื่อเลยพระมิจฉาพระเยซูคริสต์มนุษย์มวยจำนวนนอดกำนัดมวยจำนวนบ้านเรียเรียงดำนาชีวิตบ่ยังเป้คลายังหาใบโดยเชื่อมันเชื่อเลยคลุนไอม
មិនជឿថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចាប់ដើមសង្ស័យតើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះដោយរបៀបម៉េចប្រសិនបើខ្ញុំមានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតើខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនេះដោយរបៀបម៉េចប្រសិនបើខ្ញុំមានតាមសាកលវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណឹងកិច្ចការទាំងអស់នោះបានកំណត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងឬក៏កំណត់គម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសម័យដើមនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសវីរៈជនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមិនមានចំណេះដឹងឲ្យច្រើនពេលខ្លះប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គបានជ្រើសគេជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គនឹងគុតគង់គេព្រះអង្គនឹងធ្វើការចំពោះជីវិតរបស់គេព្រះអង្គនឹងដឹកនាំនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេមែនទេអត់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាមាគ៌ាដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទៅកាន់អ្វីមួយដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿយើងទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែដំណើរជីវិតរបស់យើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងឲ្យយើងឈ្នះរាល់ទាំងឧបសគ្គដើម្បីយើងអាចទៅកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអេមែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលនិយាយចំណងជើងថាអញ្ចេះស្វែងរកភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលអ្នកជឿថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំឃើញទេជឿទេលោកអ្នកបងប្អូនគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះគួរក្បាលយើងចាប់ដើមគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំដែរឬអត់តើខ្ញុំពិតជាមានសមត្ថភាពនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែរឬអត់មែនដែរឬអត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយនេះពេលខ្លះយើងមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងចាប់ដើមឆ្ងល់នៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀននេះនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តគំនិតគិតឃើញអំពីខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងជានរណានៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែននៅក្នុងសភៅ1កូរិនតូសជំពូក5ខទី17បានចែងចេះប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់រួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីទាំងអស់បានប្រែជាថ្មីវិញអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅអ្វីដែលថ្មីបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះអតីតកាលរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនល្អមែនដែរអត់អតីតកាលរបស់យើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីហើយអ្វីទាំងអស់បានប្រែជាថ្មីវិញមានន័យថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងគិតពីឥឡូវតែយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រទានអនាគតដ៏ល្អសម្រាប់ដល់យើងព្រះអង្គបានប្រទានទឹកដីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលសន្យាសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតរបស់គេនឹងមិនវិនាសឡើយអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅសូមកុំឲ្យប្រព័ន្ធនៃខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលកើតឡើងរួចហើយប៉ុន្តែយើងគិតពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនសត្រូវទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងគិតមិនសូវល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនដែរអត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលយើងគិតថាយើងប្រហែលជាដើរបានទៅ4-10ជំហានទេជីវិតរបស់យើងចាប់ដើមគិតអំពីអ្វីដែលយើងកំណត់រួចជាស្រេចនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់អង្គប្រាប់ថាអ្វីពីអតីតកាលកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នឹងប្រែជាថ្មីវិញលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខួរក្បាលខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហានៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាត
នៅពេលដែលខ្ញុំជួបជំងឺនៅពេលដែលខ្ញុំជួបនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះអ្វីដែលកើតអ្វីដែលនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំដែលធ្លាប់តែគិតប៉ុន្តែខ្ញុំយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអេមែនព្រោះនៅបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបាននៅក្នុងវាលរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំវាលរហោឋានគឺជាជីវិតរបស់លោកមានជីវិតរស់នៅទីនោះមានប្រពន្ធមានកូនមានឪពុកក្មេករយៈពេល40ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលមួយព្រះជាម្ចាស់បានជួបលោកនៅក្នុងកំពតព្រៃមួយដែលឆេះលោកម៉ូសេបានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកត្រាស់ហៅលោកដើម្បីទៅទឹកដីអាស៊ីបដើម្បីរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែភាព40ឆ្នាំរបស់លោកការគង្វាលជាមរបស់លោកម៉ូសេការនៅវាលរហោឋាន40ឆ្នាំតែលោកមានបទពិសោធន៍គឺជាជីវិតរបស់លោករយៈពេល40ឆ្នាំទៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកបាននិយាយថាតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីតើខ្ញុំមានកម្លាំងអីតើខ្ញុំជានរណាបានអាចទៅជួបស្ដេចផារ៉ោនតើខ្ញុំមានឋានៈអ្វីលោកណាបងប្អូនលោកម៉ូសេគឺជាជនសម្លាប់មនុស្សជីវិតរបស់គាត់ជាអ្នកដែលសម្លាប់គេលោកបានរស់នៅក្នុងវាលរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំគឺជាជីវិតរបស់គាត់គឺជាដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់ម៉ូសេខ្លាយជាអ្នកគង្វាលជាមដែលមានជំនាញនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកចាប់ដើមសួរព្រះជាម្ចាស់តើខ្ញុំមានកម្លាំងអីមានសមត្ថភាពអីដើម្បីទៅនិយាយជាមួយស្ដេចផារ៉ោនស្ដេចផារ៉ោនគឺជាម្នាក់ដែលមានអំណាចនៅក្នុងពិភពនោះស្ដេចផារ៉ោនគឺជាអ្នកដែលមានកងទ័ពច្រើនស្ដេចផារ៉ោនហាក់បីដូចជាព្រះនៃលោកីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេខួរក្បាលលោកម៉ូសេចាប់ដើមគិតថាតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនព្រោះនៅបងប្អូន system របស់យើងគិតអំពីអ្វីដែលជាការពិតដែលយើងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ system នៃខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ដើមគិតអំពីស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងដែលយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យើងធ្លាប់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនទេដល់ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនគិតចេះចូលនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងតើខួរក្បាលរបស់យើងតើការគិតរបស់យើងត្រូវគិតម៉េចនៅពេលដែលព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះដែលមានអំណាចដែលប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះដែលអាចញែកសមុទ្របានព្រះដែលអាចដើរលើទឹកបានដែលកំពុងតែត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខបណ្ណាំងជំពូកទី3ខ11បានចែងថាលោកម៉ូសេទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាតើទូលបង្គំមានឋានៈអ្វីជាទូលបង្គំត្រូវទៅជួបព្រះចៅផារ៉ោននិងនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបដូច្នេះភាព40ឆ្នាំជាអ្នកគង្វាលជាមឬក៏ប្រវត្តិជាអ្នកដែលសម្លាប់គេត្រូវបានកំណត់ការគិតរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីទៅជួបស្ដេចផារ៉ោនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោននៅពេលដែលអ្នកនិយាយនៅពេលដែលអ្នកមានឧបសគ្គនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែគាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយអ្នកអេមែននេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានរំលឹកប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលព្រះបានជ្រើសរើសយើងជីវិតរបស់យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្រែនៅអ្វីដែលព្រះអង្គដែលជាព្រះមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយកឈ្នះនៅការគិតរបស់យើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងយកឈ្នះនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសម្លឹងទៅមើលព្រះដែលមានទាំងគ្រប់អំណាចព្រះចេស្តាដែលកំពុងតែជ្រើសរើសជីវិតរបស់យើងអេមែនមានបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះកេឌៀននៅក្នុងសភៅចវាយចំពុកទី6ខទី15លោកកេឌៀនឆ្លើយនឹងលោកម្ចាស់អើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យខ្ញុំព្រះបាទអាចសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលបានត្បិតក្នុងកុលសម្ព័ន្ធម៉ាដាសេ
អំបូររបស់ខ្ញុំប្របាទខ្សត់ខ្សោយជាងគេហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្របាទពិសោធន៍ក៏ខ្ញុំប្របាទក្មេងជាងគេដែរលោកគេឌៀននៅពេលដែលគាត់បោកស្រូវនៅក្នុងធុងតាពាំងបាយជូរគេគៀបស្រាតាពាំងបាយជូរណាធម្មតានៅពេលគេបោកស្រូវគេរកតួខ្ពស់អញ្ចឹងបោកទៅនៅពេលដែលមានខ្យល់ទៅអង្កាមវាហើវាអីអញ្ចឹងកតិចវាហើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកគីឌៀនគាត់ខ្លាចពេកគាត់រកកន្លែងដែលគាត់បោកស្រូវពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពភ័យខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានប្រឈមនៅកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយអំបូររបស់គាត់ក៏អំបូរមួយដែលទាបតែក្រីក្រជាងគេលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគាត់គេឌៀនចូលទៅប្រឆាំងជាមួយជនជាតិម៉ាឌៀនហើយយកឈ្នះហើយធ្វើកិច្ចការនេះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេឌៀនគាត់តាព្រះអង្គអើយមិនរើអ្នកដទៃព្រះអង្គអើយមិនរើជនជាតិត្រែបយូដាព្រះអង្គអើយមិនរើអ្នកនេះពីព្រោះគេមានកម្លាំងខ្លាំងជាងពេលដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសនរណាម្នាក់មានន័យថាព្រះអង្គមានគម្រោងការសម្រាប់អ្នកនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងព្រះអង្គចង់ខ្លាយឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលដើរក្នុងមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសលោកគេឌៀនព្រះអង្គចង់កើញគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទោះបីជាគាត់មកពីអំបូរណាក៏ដោយទោះបីជាគាត់មកពីក្រុមគ្រួសារណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសគាត់ដោយបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសនរណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនទាន់ដល់ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចធ្វើបានអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នៃសកលលោកទាំងមូលបានជ្រើសរើសយើងមានន័យថាព្រះអង្គនឹងលើកយើងឡើងព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើព្រះអង្គនឹងឲ្យការអស្ចារ្យបានកើតឡើងតាមរយៈដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសមនុស្សនៅលើផែនដីនេះដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះម្ចាស់ចំណុចទី1នៅថ្ងៃនេះត្រូវយកឈ្នះគំនិតគិតពីខ្លួនឯងភាសាអង់គ្លេសថា win your mind to thinking about yourself ប្រហែលអ្នកដែលតែងតែគិតតែខ្លួនឯងធ្វើអត់កើតមែនទេមានច្រើនមែនអត់កលៈទេសៈមួយចំនួនយើងតែងតែគិតថាប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងគិតថាយើងធ្វើអត់កើតទេយើងអត់មានសមត្ថភាពទេយើងទៅអត់រួចទេយើងមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែយើងមិនមែនជាអ្នកដែលក្លាហានទេយើងចាប់ដើមប្រើប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីកំណត់កិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះលោកអ្នកបងប្អូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងផងនៅពេលដែលព្រះបានត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គនឹងប្រើជើងជាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះសមត្ថភាពរបស់យើងមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលអ្នកស្គាល់សត្វឥន្ទ្រីស្គាល់ទេតើព្រះអង្គដាក់អីនៅក្នុងសត្វឥន្ទ្រីហ៎ហៅខ្ពស់មែនទេមើលឃើញឆ្ងាយកញ្ញាំចាប់ចំណីបានធំមែនដែរអត់គឺជាលក្ខណៈដែលព្រះអង្គបានបង្កើតវាមកមែនដែរអត់វាអាចហៅបានឆ្ងាយវាអាចសំកាំងស្លាបនៅលើអាកាសវាអាចកាត់ព្យុះបានវាអាចចាប់ចំណីបានក្នុង3 4 5គីឡូវាអាចហៅលោកល្បឿន150គីឡូក្នុង1ម៉ោងនៅក្នុងជីវិតរបស់វាពិសេសពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ប្រព័ន្ធដែលពិសេសនៅក្នុងវាមែនដែរអត់វាជាសត្វមួយដែលនៅលើអាកាសតែល្អជាងគេក្នុងសត្វស្លាបទាំងអស់ដែលនៅលើអាកាសពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតវាមកមែនដែរអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារីឯអ្នកដែលសង្ឃឹមលើព្រះម្ចាស់តែងតែមានកម្លាំងថ្មីជានិច្ចប្រៀបបីដូចជាសត្វឥន្ទ្រីហោះហើរគេស្ទុះទៅមុខរត់ទៅមុខដោយមិនចេះហត់ហើយហើរក៏មិនចេះអស់កម្លាំងដែរ
ប្រជាម្ចាស់បានបង្កើតសត្វប្រភេទនេះជាសត្វដែលហើរខ្ពស់មែនទែនខួរក្បាលរបស់វាទោះបីជាមានព្យុះក៏ដោយខួរក្បាលវាថាវាហើរបានទោះបីវាចំណីក្នុង5គីឡូក៏ដោយថាវានឹងចាប់បានក្នុងល្បឿន150គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងវានឹងអាចចាប់ចំណីនេះបានទោះបីជាចំណីនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយវាជឿជាក់ថាស្លាបរបស់វានឹងពំចំណីឲ្យហើរទៅលើបានលោកអ្នកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតសត្វឥន្ទ្រីពិសេសមែនទែនតែនៅក្នុងជីវិតរបស់វាខួរក្បាលរបស់វាប្រព័ន្ធគិតរបស់វាគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះបានបង្កើតនៅក្នុងជីវិតរបស់វាចុះសត្វមួយប្រភេទទៀតជាសត្វអីគេសត្វតោនៅពេលដែលសត្វតោឃើញចំណីឃើញដំរីមួយដំរីមានទំហំធំជាងតោរាប់សិបដងមែនដែរអត់ដំរីមានកម្លាំងខ្លាំងជាងតោជាច្រើនដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលតោឃើញដំរីតោវានិយាយក្នុងខួរក្បាលវាថាម៉េចនេះជាចំណីរបស់ខ្ញុំ It's my lunch មែនដែរអត់តោមិនមែនឃើញដំរីមួយជាសត្វដែលធំតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងតោះយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅពេលដែលតោឃើញចំណីឃើញសត្វដំរីវាថានេះហើយគឺជាចំណីរបស់អញនៅថ្ងៃនេះនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលឯងនឹងស៊ីវាធ្វើជាចំណីលោកអ្នកបងប្អូនតោនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតវាមកជាសត្វមួយប្រភេទដែលមិនធំជាងគេទេដែលមិនមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេទេប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់វាត្រូវបានឃើញសត្វដែលធំជាងវាคล้ายជាអាហាររបស់វាคล้ายជាអាហាររបស់វានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយូដាអើយកូនប្រៀបបានទៅនឹងសត្វសឹងស្ទៀវដែលវិលមកចាប់សត្វស៊ីពេលសឹងស្ទៀវនោះក្រាបដីដេកក្ដីវាមានរិទ្ធដូចសឹងឈ្មោលសឹងញីគ្មាននរណាហ៊ានដោះទេចុះចំណាត់លោកអ្នកបងប្អូនវិញនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតតើប្រព័ន្ធអីដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតដោយផ្ទាល់ដៃលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងលោកុបាតជំពូក1បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គឲ្យអំណាចមកកាន់ជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គបានឲ្យការគ្រប់គ្រងមកកាន់យើងអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គឲ្យមនុស្សជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមនុស្សចាប់ដើមមានសង្ស័យនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើមនុស្សចាប់ដើមមានភាពភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេមនុស្សចាប់ដើមសង្ស័យនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានដាក់កម្លាំងព្រះអង្គបានដាក់សមត្ថភាពព្រះអង្គបានដាក់ភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យគេធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអំពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងពីអតីតកាលយើងល្អជាងសត្វតោយើងល្អជាងសត្វឥន្ទ្រីមែនដែរអត់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សពិសេសដើម្បីឲ្យមនុស្សคล้ายជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះយើងคล้ายភាពជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះយើងខ្លាចថាតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការទាំងអស់នេះបានតើខ្ញុំមកពីពូជអម្បូរបែបណាដើម្បីអាចដឹកនាំបានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចែងថាយើងបង្កើតអ្នកមកគឺពិសេសនឹងជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងគំនាបភាពដែលសង្ស័យភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងមើលព្រះបន្ទូលហើយយើងធ្វើដោយជំនឿដោយព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំជឿថាគ្មានឧបសគ្គណាដែលរារាំងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលធំប៉ុនតម្រៃដែលរារាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មានព្យុះណាមួយដែលយើងមិនអាចហើរផុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិយាយមកខ្លួនឯងថាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំធ្វើវាបាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងរនាំងដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងអត់ជឿ You not believe ខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ដើម trend យើងថាយើងមិនជឿថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងជឿថាយើងនឹងធ្វើបាននោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកាស
ជាធ្វើវាបានអេមែនលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកទាំង12របស់ព្រះអង្គមកនៅក្នុងក្រុមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជឿថា12នាក់នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់បានជ្រើសរើស150នាក់ព្រះអង្គអត់បានរើស1000នាក់ព្រះអង្គអត់បានរើស1លាននាក់ដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតឬក៏បំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសសាវកទាំង12នាក់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះម្ចាស់12នាក់នេះព្រះអង្គជឿថានៅរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះពួកគេនឹងផ្លាស់ប្រែពិភពលោកនេះដោយនាំដំណឹងល្អរបស់ខ្ញុំការផ្លាស់ប្រែខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះមិនកើតនៅក្នុងក្រុមធំទេប៉ុន្តែវាកើតនៅក្នុងក្រុមតូចតែ12នាក់ដែលព្រះបានជ្រើសរើសពួកគេរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះព្រះជាម្ចាស់បានត្រេនបានបដោះបដាក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្លាយជាសាវកដែលរឹងមាំខ្លាយជាសាវកមួយដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅឋានសួគ៌សាវកទាំង12នាក់នេះបានបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានរីកសុសសាយទូទាំងពិភពលោកដោយព្រោះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសគេលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងបរិយារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំអាចធ្វើវាបានដោយរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចធ្វើវាបានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ believe ជឿថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងជឿថាយើងអាចធ្វើវាបានឈ្នះរងទាំងការគិតរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពយើងកំពុងតែជួបឈ្នះរាល់ទាំងឧបសគ្គទាំងឡាយដែលយើងគិតថាពិបាកពេកប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងធ្វើការឲ្យព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងអស់នោះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនជាអ្នកនេសាទត្រីជាអ្នកដែលមានជំនាញនេសាទត្រីមែនទេអត់ជាអ្នកដែល accounting ជាអ្នកដែលទារពន្ធប៉ុន្តែពួកគេមិនមានចំណេះដឹងឲ្យច្រើនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជ្រើសរើសគេជាអ្នកបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គេមិនមែនជាឧបសគ្គដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងចោះចូលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនគ្មានអ្វីមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនបើអត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានពាក្យពីរដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទី1ជាចវាយគេហៅថា manager ទី2ជា leader manager គាត់តែ maintain មានថា manager ធ្វើអ្វីគ្រាន់តែជាមិនទៅមុខបានជាអ្នកដែលជួសជុលថែរក្សា manager maintain ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែល break ហើយដើម្បីរីកចម្រើនឡើងអ្នកដឹកនាំជាម្នាក់ដែលនឹងបំបែកហើយនាំឲ្យគេរីកចម្រើនឡើងព្រះអង្គសពរាត្រីឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែល break ហើយរីកចម្រើនឡើង manager គាត់ជាអ្នកដែលសាមញ្ញនៅក្នុងដំណើរជីវិតមួយនេះថែរក្សាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខុសច្បាប់ប៉ុន្តែ leader នឹងនាំឲ្យទៅមុខហើយចម្រើនឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតមួយនេះគ្មានអ្វីអភិវឌ្ឍដោយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍគេគ្មានអ្វីដែលប្រសើរឡើង improve ដោយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានអ្វីដែលកែតម្រូវដោយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានអ្វីអាចរីកចម្រើនឡើងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានអ្វីដែលជោគជ័យប្រសិនបើគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងអធិដ្ឋានច្រើនពេក too much prayers តើខ្ញុំមិនទាន់នៅកន្លែងនេះពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងអធិដ្ឋានច្រើនពេកលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដើមមានសំណួរមកកាន់ខ្ញុំវិញព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមែនទេអត់
too much prayers คุณអ្នកបងប្អូនទាំងគណៈផារស៊ីធ្វើអីជារៀងរាល់ថ្ងៃហ៎សូមបង្ហាញរូបភាពមួយរូបមួយទៀតរូបមិញបាទគណៈផារស៊ីគេអធិដ្ឋានទាំងពេលព្រឹកគេអធិដ្ឋានទាំងពេលថ្ងៃគេអធិដ្ឋានទាំងពេលល្ងាចគ្រប់ពេលវេលាគេតែងទៅតមហានឹងអធិដ្ឋានព្រោះគេចង់ឃើញអ្វីមួយផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយដែលរីកចម្រើនឡើងតែជីវិតរបស់គេគ្រាន់តែអធិដ្ឋានឲ្យតមហាការតមហានិងការអធិដ្ឋានគឺជារឿងល្អណាស់សម្រាប់គ្រូបរិស័ទយើងត្រូវតែធ្វើមែនទេអត់ប៉ុន្តែគេមិនដែលចេញសកម្មភាពដើម្បីធ្វើមិនឲ្យរីកចម្រើនឡើយគេមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដើម្បីឲ្យចម្រើនឡើងឡើយប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃ God ព្រះជាម្ចាស់ I trust you ខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតមហា3ថ្ងៃខ្ញុំតមជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតមជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអត់ឈប់ឈរប៉ុន្តែយើងអត់ដែលធ្វើអីសោះអ្នកដែលកាន់សាសនានៅសម័យនោះគេធ្វើរបៀបនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីចម្រើនឡើងគឺជាអ្នកដែលបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីផ្លាស់ប្រែឡើងគឺជាអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីឲ្យកិច្ចការមួយបានឈ្នះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេការអធិដ្ឋានល្អការអធិដ្ឋាននឹងតមហាគឺជាជីវិតរបស់គ្រូបរិស័ទខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានប៉ុន្តែប្រសិនបើការអធិដ្ឋានមិនមានសកម្មភាពខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេមែនទេអត់បងប្អូនថាគួយនៅក្នុងផ្ទះអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គឲ្យសូមប្រទានអាហារពេលខ្លះអាចមានស្ត្រីម្នាក់យកអាហារឲ្យយើងនៅថ្ងៃនេះចុះបើអត់មានព្រះអង្គឲ្យអធិដ្ឋានសូមប្រទានអាហារដល់ទូបង្គំព្រះអង្គឲ្យអធិដ្ឋានប្រទានអាហារថ្ងៃនេះដាច់បាយយើងត្រូវតែធ្វើអីមួយយ៉ាងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងធ្វើអីមួយយ៉ាងដោយព្រមទាំងការដែលយើងមានជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គមែនទេអត់មានជំនឿនាំឲ្យយើងការសង្គ្រោះប៉ុន្តែការដែលយើងបញ្ចេញនូវសកម្មភាពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងនាំប្រពរមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអេមែនលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតបានកំណត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតបានកំណត់អនាគតរបស់យើងរួចហើយប្រសិនបើយើងគិតថាយើងមិនអាចទៅដល់ចំណុចនេះយើងនឹងមិនដែលដល់ចំណុចហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើយើងគិតថាយើងនឹងមិនក្លាយជាអ្នកមានលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនក្លាយជាអ្នកណាមានការគិតរបស់យើង what you believe in your mind it limits your life ការគិតនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងបានកំណត់នៅអនាគតរបស់យើងផ្ទាល់អ្វីដែលយើងត្រូវយកឈ្នះចិត្តគំនិតរបស់យើងអេមែនយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកបងប្អូនសូមកេះគ្នាថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអេមែនមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគេតន់នៅពេលអំពើធ្វើបាបលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះជីវិតខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំ tolerate ខ្ញុំអត់ឱនច្រើនពេក too much love too much forgive មែនទេអត់ឬបរិស័ទយើងតែងតែមានអាហ្នឹងមែនទេគេធ្វើខុសមិនក៏ដោយ love and forgive អត់ឱនរហូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំគិតឡើងវិញខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គថាការដែលខ្ញុំអត់ឱនអត់ឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរជាកំហុសរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទៅតើខ្ញុំអត់ឱនឲ្យគេខ្ញុំស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាកំសោយនៃភាពអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងភាសាលេខថា tolerate too much is will not change ការអត់ឱនច្រើនពេកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេអត់ឱនគឺជាភ្នូររបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីនឹងមិនមែនន័យថាខ្ញុំអត់ឱនឬក៏ខ្ញុំខឹងគេនោះទេ
ប៉ុន្តែការអត់ឱនដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក8ខ11បានចែងថានាងទូលព្រះអង្គថាគ្មានទេលោកម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាងថាខ្ញុំក៏មិនដាក់ទោសនាងដែរស្ដាប់កន្លែងនេះទាន់សូមអញ្ជើញទៅចុះតែពីពេលនេះតទៅកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អត់ឱនទ្រង់ forgive ដល់មនុស្សប៉ុន្តែនៅឃ្លាចុងក្រោយបានថាម៉េចចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមកុំប្រព្រឹត្តកិច្ចការទាំងអស់នេះទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងចំណាយជីវិតរបស់យើងអេមែនការអត់ឱនល្អប៉ុន្តែត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញជាគំរូនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់រៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំពីណាទេខ្ញុំរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំជឿថាកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនោះនឹងបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទេអត់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅទីនេះ rise up ក្រោកឡើងហើយដឹកនាំអេមែនសូមកេះគ្នាថាអ្នកជាអ្នកដឹកនាំអេមែនអ្នកអាចធ្វើវាបានអេមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលឡើងនៅថ្ងៃនេះកុំអធិដ្ឋានច្រើនពេកអេមែនចេញសកម្មភាពផងមែនទេមានពាក្យគេមួយថាជំនឿដែលអត់មានសកម្មភាពអីគេគឺជំនឿដែលស្លាប់ពេលខ្លះយើងយកតែជំនឿខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានអាហារប្រទានសម្ភារៈដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែมันមានសកម្មភាពសោះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់នេះមែនទេប៉ុន្តែជំនឿដែលមានសកម្មភាពគឺជាជំនឿដែលរស់ដែលព្រះអង្គសពប្រហាតីសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងអេមែនសូមឲ្យជំនឿនៅថ្ងៃនេះរស់ឡើងសូមឲ្យផ្នត់គំនិតចាស់អតីតកាលបានកន្លងផុតប៉ុន្តែអ្វីៗដែលថ្មីបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់ដៃនៅលើបាយើងទីបាននេះសូមទោសមែនទេសូមអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនសូមឲ្យព្រះម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងអេមែនចិត្តគំនិតរបស់យើងបានកំណត់ដំណើរជីវិតរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងបានកំណត់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងបានកំណត់សកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានតិចទៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលជាព្រះទូលបង្គំអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសទូលបង្គំម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះអង្គហើយខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលពេលខ្លាចចិត្តគំនិតរបស់យើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់យើងចិត្តគំនិតយើងបានខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចិត្តគំនិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ពេលដល់ថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានដករាល់ទាំងគំនិតចាស់អ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុនមកប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានបំពាក់នៅជីវិតមួយដែលថ្មីចិត្តគំនិតមួយដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់គឺជាចិត្តគំនិតដែលមកពីព្រះម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលសូមបំពេញយើងដើម្បីយើងយកឈ្នះនៅក្នុងដំណើរជីវិតមួយនេះតែព្រះអង្គបានដាក់យើងតាំងពីដើមទៅឲ្យយើង dominion ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះអង្គពេលដែលឲ្យសូមឲ្យថ្ងៃនេះក្រុមជំនុំមួយនេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជួយជីវ៉ាគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក៏ជាក្រុមជំនុំដែលបញ្ចេញសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរព្រះម្ចាស់ពេលដែលក្រុមជំនុំនេះមិនដូចជាគណៈផារស៊ីក្រុមជំនុំនេះមិនមែនដូចជាអាចារ្យដែលអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃតមហាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលចង់ឃើញអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនេះនឹងតមហាក្រុមជំនុំនេះនឹងអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំនេះក៏នឹងចេញសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរពេលដែលទូលបង្គំអធិដ្ឋានស្រាយសេរីភាពនៃចំណងនៃការគិតរបស់យើងប្រងហើយអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតប៉ុន្តែអ្វីថ្មីបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយនេះក្រុ
ក្រុមជំនុំនេះនឹងរីកចម្រើនឡើងក្រុមជំនុំនេះនឹងមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានក្រុមជំនុំនេះនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ម្ចាស់ហើយគ្រប់ផ្នែកគ្រប់កន្លែងដែលគាត់ធ្វើការគាត់នឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈដឹកនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងកន្លែងដែលគេធ្វើការផងដែរព្រះម្ចាស់ហើយពេលដល់នៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយកូនរបស់គាត់អ៊ីសាក់ទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់នឹងឃើញដំណើរជីវិតរបស់គាត់មានការអស្ចារ្យនិងជ្រុំជ្រែងពីព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គធ្វើពុំកើតឡើយគ្មានអ្វីមួយដែលធំពេកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ឡើយគ្មានឧបសគ្គណាមួយគ្មានព្យុះណាមួយតែគាត់មិនអាចហើររំលងឬហើរកាត់បានឡើយព្រះម្ចាស់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវមានគំនិតគឺយើងអាចធ្វើបានដោយរួមជាមួយព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដល់ទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹកនេះអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពិជារាដ៏ពិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសព្រះគុណអរគុណព្រះអង្គឲ្យគុណថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំម្នាក់ៗនៅក្នុងបន្ទប់នេះដំណើរជីវិតរបស់គាត់ការគិតរបស់គាត់នឹងជាថ្មីបាយដាច់ទៅត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមលោកអ្នកបងនិយាយថាអេមែននៅទាំងឯងសរសើរតាមព្រះអង្គនេះអេមែនយើងមានក្រុមអធិដ្ឋាននៅទីនេះបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានជំងឺឬក៏មានតម្រូវការអធិដ្ឋានសូមឡើងមកខាងមុខ